असलामुअलैकुम तमाम वीरों दे भराओ की हाल है। ठीक हो सेहत ठीक ने। उम्मीद है सब लोग ठीक होवोगे, खैरियत नाल होवोगे। तो मैं एक बारी फिर आ गया थोड़े नाल शानी 99 चैनल तो आगा शान स्पेन तो एक नवे विलाग दे नाल एक नवी गल दे नाल। ते जेड़े दे वीर भरा शौक करते ने बकरियां दा टाइटल तुसी देख लिया होना वीडियो दा, उन्होंने वास्ते अज इस वीडियो बड़ी स्पैशल हो जान लगी है। जेड़े तो खासकर गोट फार्मिंग का काम करते हैं पे वीर भरा, उन्होंने वास्ते तो भाई जी कटाके वाली वीडियो आने लगी है। जे अगर तुसी चाहते हो कि तुहाडे जानवर, तुहाडियां बकरियां, तुहाडियां लेलियां लेले ये सारे फिट रहन, ज़बरदस्त रहन, तो फिर तुसी ये जेड़ियां चीज़ां मैं तुहानू दसन लगा तुसी इन्हां ते लाजमी गौर करना है। तो मैं इस टाइम दरिया दे नाल जान लगे हाँ तो तुहानू हुण दसना कि केड़ियां केड़ियां चीज़ां ज़रूरी ने जेड़ियां तुसी करनियां ने। नहीं तो बकरी दे जेड़े जेड़े बंदे शौकीन ने या करना चाहते ने फार्मिंग, वो भाई जी बिल्कुल बकरी फार्मिंग ना करो, क्योंकि ये आसान काम नहीं, बहुत मुश्किल काम है। हुण अजकल जेड़ा ना वो फार्म बनते हैं पे मॉडर्न फार्म बनते हैं पे, तो वो फार्म जेड़े ने वो किस तरह बनते हैं ये तुहानू गोट फार्म वालियां नू अज मैं दसना कि वो किस तरह बनाते हैं तो किंज बनते हैं। जेड़ा मॉडर्न फार्म है ना जी, वो बहुत दूसरे बहुत मुल्कों विच जेड़ा है वो बने ने, मगर पाकिस्तान दे विच हले तक नहीं बने सन। ते वो हुण कसूर दे विच एक फार्म बन गया, ललियाई जेड़ा ना मुकाम ललियाई कोल है। तो उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त तो बहुत अच्छा बनाया, तो बहुत ज़बरदस्त वो सिस्टम भी बहुत अच्छा बनाया उन्होंने। तो उसका तरीकाकार के है कि उन्होंने फार्म बनाया है तकरीबन जेड़ा ना ज़मीन तो 4 फुट उच्चा बनाया है। 4 फुट उच्चा बनाने की वजह यह है कि जितने भी फार्मर है ने ना, जितने भी फार्मर ने वो जिन्होंने ज़मीन ते बकरियां रखियां ने उन्होंने वास्ते बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। वो इस वजह तो कि तुहाडे जे अगर एक बकरी दे बच्चे जेड़े ने वो दो ने बच्चे दिते ने तो एक बच्चा कन्फर्म है वो मर जाएगा इस वजह तो क्योंकि तुहाडे कोल ज़मीन कच्ची होवेगी थल्ले, तो तुहाडे कोल जेड़ी इन्हां दी पेशाब दे नाल गैस बनदी है ना, वो गैस जेड़ी है उसकी वजह तो तुहाडे बच्चों की ज़मीन खुशक नहीं होने लगी, फिर वो मोर्टैलिटी होंदी रहेगी। तो उस तो बाद जेड़ा तुसी ये मॉडर्न फार्म बनाने वास्ते तुहानू ज़रूरत केड़ियां चीज़ां दी है, केड़ियां चीज़ां चाहिदियां होण दियां, ते इहदा साइज़ केह् है पैलेट दा, जेड़ा प्लास्टिक दा पैलेट बनेआ लभदा ना पिया। मेन मकसद ये है कि ज़मीन तो तुसी जानवर नू उच्चा किस तरह करना है, कितने फुट उच्चा रखना है। ये तुसी रखना है ज़मीन तो तकरीबन 4 फुट उच्चा, क्योंकि 2-2.5 को फुट ते तकरीबन जेड़ा ना वो गैस का असर ख़त्म हो जाता है। जेड़ी ये पेशाब दे विच बो आउंदी है ना उसका असर ख़त्म हो जाता है, वो चढ़दी नहीं दिमाग नू इन्हां दे, ते उसदी वजह तो बीमारी घट हो जाती है। तो वो तुसी जेड़ा ना तकरीबन 4 को फुट ज़मीन तो उच्चा बना के ते तुसी ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ पायलट जेड़े ने 2x2 ਦਾ पायलट है, 2x2 ਦਾ, ਤੇ वज़न जेड़ा वो चलदा है वो तकरीबन वो चलदा है पिया वज़न 200 किलो तक वो वज़न जेड़ा है ना वो चलदा है पिया। तो जिस टाइम ये पायलट का तुसी हुण मकसद तो समझ गए होवोगे कि पायलट का मेन मकसद क्या है। पायलट का मेन मकसद ये है कि जेड़ा जगह आटोमैटिक खुशक रहेगी। उस पायलट के जेड़े सराख होए ने वो बिल्कुल छोटे छोटे सराख ने जिहदे विच बकरी दियां मेंगना ते पेशाब भी थल्ले जा सकता है, तो बकरी के पैर भी बिल्कुल जख्मी नहीं होने लगे। वैसे नॉर्मल तो तुहानू पता है बंदे जेड़े ने जेड़े शौक करने वाले ने वो अपने काम विच कोई ना कोई नवी चेंजिंग लियाते रहंदे ने। जे जिन्हां बंदियां को कच्चियां हियां हले भी मैं फार्म तक्या एक व्याड़ी का उस दिन फार्म तक्या मैं बकरियां का, उहदे विच उन्होंने हालांकि उन्होंने को बकरी 400-500 बकरी है, बड़ा वड्डा फार्म है, मगर उन्होंने को थल्ले वाले लक्कड़ दे उन्होंने जेड़ा ना
ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਇਲਟ ਲਾਏ ਨੇ। ਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਧੁੱਪ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਪਾਇਲਟ ਜਿਹੜੇ ਲੱਕੜੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਡਰਨ ਫਾਰਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਬੰਦੇ ਤਰਪਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤਰਪਾਲ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਪੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਿਸਟਮ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਬਾਰੀਆਂ ਅੱਗੇ, ਖਿੜਕੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਟਰ। ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਟਰ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਵੇ, ਹਨੇਰੀ ਹੋਵੇ, ਤੂਫਾਨ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੰਮ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪੱਕਾ। ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪੱਕਾ, ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਲਾਣ ਦੇ, 60 ਹਜ਼ਾਰ ਲਾਣ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਲੱਖ 2 ਲੱਖ ਲਾ ਲਿਆ, ਕੰਮ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਪਤਾ 10-15 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਭਾਈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 100 ਬੱਚਾ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ 100 ਬੱਚੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 50 ਬੱਚਾ ਜੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ 40-50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਪੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੱਕਰੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸੇਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਈਦ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਖਰਚਾ ਵੀ ਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਾਇਲਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਰਨ ਗੋਟ ਸਟਾਕ ਲਾਈਵ ਗੋਟ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਪਾਇਲਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਤੀਬ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ, ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਬਣਾਉਣੇ ਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਪਾਇਲਟ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜ਼ਹਿਨ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਯਾਰ ਇਹ ਬੱਕਰੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸੁਨਨਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਸੱਲਮ ਦੀ, ਆਪ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਹੀ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਆਖਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਕਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਆਪ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾਇਲਟ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 100 ਬੱਚਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 100 ਬੱਚਾ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ 95 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ 5 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 5 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 100 ਵਿੱਚੋਂ 5 ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਈਦ ਤੇ ਜਾ ਕੇ 100 ਬੱਚਾ ਜਾਂ 200 ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 250 ਬੱਕਰੀ ਹੈ ਤੇ 250 ਬੱਕਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। 3 ਬੰਦੇ ਇਸ ਗੱਲੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਯਾਰ 3 ਬੰਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨੇ, 250 ਬੱਕਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਜੇ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਚਰਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣੀ ਬੱਕਰੀ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਤਰਤੀਬ ਕੰਮ ਦੀ ਐਸੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੁਬਹ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਕਰਨਾ, ਦਿਹਾੜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਾਮੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਦੋਸਤੋ ਭਰਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਸ਼ੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਨਸਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੱਕਰੀ ਦੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੀਤਲ ਨੇ, ਮੱਖੀ ਚੀਨੀ ਹੈ ਮਾਡਰਨ ਗੋਟ ਫਾਰਮ ਤੇ, ਦੇਸੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੱਖੀ ਚੀਨੀ, ਬੀਤਲ, ਦੇਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਟੇਡੀ ਜੀ, ਟੇਡੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ 4 ਨਸਲਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੋਚ ਹੈ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਹ ਇਸ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ
ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਟ ਫਾਰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਬੜੇ ਗੋਟ ਫਾਰਮ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਗਰ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਮਾਡਰਨ ਗੋਟ ਫਾਰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਖਣਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕਿ ਗੋਟ ਫਾਰਮ ਹੀ ਇੱਕ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਗਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਵੀ ਅਗਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਇੰਜ ਦੀ ਅਗਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ ਨਾ, ਮਗਰ ਤਰੀਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਣਾ ਕਿ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇ ਦਾ ਤੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਬੜਾ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੇ ਠੀਕ ਆ ਵੀਰੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਜੇ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਵੀਰਿਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ਾਨੀ 99 ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਨੇ। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਮੇਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਘੱਟ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵੀਰਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫੀ ਮਾਨ ਅੱਲਾ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਾਏ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਰਕਤ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। यार सलामत सोबत बाकी पाकिस्तान जिंदाबाद।